जय श्री जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। पुणी मो यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को मो हृदय भरा शुभेच्छा आउ अभिनंदन। प्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे थांतु यही भरोसा और विश्वास हृदय रखी आरंभ करुच्ची एक नूतन श्रेणीर नूतन अध्याय को। मो वीडियो भल लगिले लाइक करिवे, शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। अच्छा पिलामाने समस्त मोर शुभ सकाळ। आज आमे तुम श्रेणीर एक नूतन प्रसंग को शुणा। तेबे ता पूर्वरु तुमको मोर केतोटी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। अच्छा पिलामाने कहिल, रातिर अंधार रे किए मिंजी मिंजी आलोक प्रदान करे? कौन कहिल? शाबाश, धन्यवाद पिलामाने, तुम ठीक उत्तर देइछ। उत्तरटी होछि तारा। ताहले रातिर आकाश रे तारा मिंजी मिंजी आलोक प्रदान करे। धन्यवाद पिलामाने। वर्तमान जीवा प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी कहा आलोक रे आलोकित हुए? धन्यवाद पिलामाने, तुम उत्तर ठीक अछि। उत्तरटी होछि सूर्य। धन्यवाद, तुम ठीक उत्तर देइछ पिलामाने। तेबे आज तुम सप्तम श्रेणीर तारा सूर्य कविताटी को आलोचना करिबा, पढ़िबा मध्य। तेबे ता पूर्वरु आमे कविंक विषय किछि तथ्य जानि नेबा। तारा सूर्य कवितार कवि होउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। से बरगड़ जिला बोरपाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। ओडिया साहित्यर आधुनिक युग आरंभ रे भारतीय प्राचीन साहित्यरु आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी संग्रह करी ताहाकु से नूतन भाव रे उपस्थापन करथिले। आम चारिपाखरे थिबा प्रकृति को जीवंत भाव रे वर्णना करी से अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि करिसंती। सेथिपई तांकु प्रकृति कवि बोली कुहा जाए। तपस्विनी, इंदुमती, प्रणयवल्लरी, कीचकपथ आदि काव्य एवं कृषक संगीत, अर्घ्यथाड़ी, कविता कल्लड़ इत्यादि क्षुद्र कविता संकलन तांको महान कवित्वर परिचय बहन करे। मातृभाषा और मातृभूमि को भल पाउथबा एही कवि आधुनिक कालर उच्च शिक्षा पाई नथिले मध्य तांको रचना गुड़िक काल काल धरी आमको उन्नत शिक्षा प्रदान करुछि। तारा सूर्य कविताटी अर्घ्यथाड़ी कविता संकलनरू आनीत होइछि। एथिरे कवि विदेशी शासन को लक्ष्य करी आम सूर्य आम पाई सबुठ उज्जवल बोली स्वाभिमानर वार्ता प्रदान करिसंती। अच्छा पिलामाने, कवि परिचय तो तुमे जानिगल। वर्तमान तारा सूर्य कवितार पद्यांश गुड़िक सुंदर स्वर दे आवृत्ति करिबा। ताको मन दे शुणिब एवं तार सारांश सहित कठिन शब्द गुड़िक मध्य भल भाव बुझी नेब एवं जानि नेब मध्य। ताहले पिलामाने आस शुणिबा कवि प्रथम पदरे कौन लिखिछंती। हे तारका गण किंपा दिश सान सान, तुमे परा अछ केते रवि रश्मिमान। हे तारका गण किंपा दिश सान सान, तुमे परा अछ केते रवि रश्मिमान। ताले पिला माने सुनिलो, मो सुंदर आवृत्ति करी गीतटी बोलीदेली। तबे यारी भितरे किछि कठिन शब्द रही से मध्य होछि किंपा। किंपा कहले कौन कहीं रवि। रविर अर्थ होछि पिला माने सूर्य। ताले कौन कहि हे तारका गण किंपा दिश सान सान, तुमे परा अछ केते रवि रश्मि मान। तेबे अतीतरे आम सुनार भारत इंग्रेज मानक कबल कबलित थिला। इंग्रेज मानकर अत्याचार रे भारतीय माने चापी हो जाइथिले। एहा देखि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर दुख प्रकाश करिथिले। भारतीय मानक मनरे जागरण सृष्टि करिया पई, स्वभावर परिवर्तन करिबा पई से कौन करथिले पिला में जानिछो? तांकर लेखनी मनरे गारे हो जाइथिला स्वाभिमानर वार्ता स्वरूप कई धाड़ी कविता। आउ से कविता माध्यम रे आम भारतीय मानकर लुकायित
ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ତାରକାଗଣ, ତୁମେମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ସାନ ସାନ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛ? ଏଠାରେ ତାରାଗଣ କହିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମ ନିକଟରେ ପରା ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରଶ୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେପରି ରଶ୍ମି ବା କିରଣ ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଉଠ, ଉଠିପଡ଼, ଆରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାରକା ସଦୃଶ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଲୟ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଭାରତୀୟବାସୀ। ତେଣୁ କବି ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ତାରକାଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସ ଶୁଣିବା। ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଦିବସ କହିଲେ ଦିନ, ରଜନୀ କହିଲେ ରାତି, ଦିଶ କହିଲେ ଦେଖାଯିବା, ପ୍ରଭାକର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ରଜନୀ, ରଜନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାତି ବା ରାତ୍ରି। ପ୍ରଭାକର, ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପନ। ତେବେ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ତେବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ହେ ତାରକାଗଣ, ତୁମେ ଦିବସରେ ନ ଦେଖା ଦେଇ କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମେ ପରା ପ୍ରଭାକର। ତୁମ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ମନରେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଏଠାରେ କବି ନିଜେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ଖେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଭାରତବାସୀ, ତୁମେ ଦିନରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନ? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଆସୁନ? ତୁମେ ରଜନୀ ବା ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଲୁଚୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ପରା ପ୍ରଭାକର, ତୁମେ ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ ନିକଟରେ ଅଲୌକିକ ତେଜ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କବି ପ୍ରଭାକର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏହା କଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଭୟ ପାଇ ଆପେ ଆପେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବେ। ତେଣୁ କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ତେଣୁ ହେ ଭାରତୀୟଗଣ, ତୁମେ ଲୁଚି ଯାଅ ନାହିଁ, ଦିନରେ ବାହାରି ପଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ତେଜାନ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସ ଶୁଣିବା। ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ
ନିଜର ଜଗତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତୀୟ ଗଣ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ, ତୁମେ ତାରାଗଣ। ତୁମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ସେ ଜ୍ୟୋତି ବା କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ତୁମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ତୁମକୁ ଅଜଣା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ କେବଳ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁଛ, ନିଜ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସ ଶୁଣିବା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟଲୋକ ସାରା, ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟଲୋକ ସାରା, ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଭାସ୍କର କହିଲେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗଗନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆକାଶ। ପୁଣି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଭାସ୍କର ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଗନ ଆକାଶ ଅମ୍ବର। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା, ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ତେବେ ଏଠାରେ କବି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଆକାଶର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୀନମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଭାସ୍କର କହିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତ୍ୟା ଟୋପେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଏହିପରି ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆମର ଏହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟଲୋକ ସାରା, ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ତେବେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଭାସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜ୍ଜଳ। କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମରି ଆଗରେ ଆମ ଭାସ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ କିରଣରେ ତାରାମାନେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଏତେ ଭାସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ସମୟ ଆସିବ ସେହି କୋଟି କୋଟି ତାରକାଗଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ବିଦେଶୀ ଶାସକଗଣ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କାରଣ ସେମାନେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମେ
ଦେଖି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ତୁମେ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କେବେ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କଠିନ ଶବ୍ଦ କିଛି ଦେଖିବା। ଯେମନ୍ତ କହିଲେ ଯେପରି, ତେମନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ସେପରି, ଭାସେ କହିଲେ କହେ, ମହତ କହିଲେ ମହାନ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମହତ ବା ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମହତ ଲୋକକୁ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମହତ ଲୋକ, ଯେଭଳିକି ଆମ ଦେଶର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଭଳି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ କେତେ ଇତର ଆଉ କେତେ ଛୋଟ। ସେଭଳି ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଦେଖିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ତାହା କହିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୀତଟି ଶୁଣିନେବା। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ତେଣୁ ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଦଳ, ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ତେବେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଚୁର ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିରଣ ବା ଉନ୍ନତି କର। କାରଣ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ କିରଣ ବୁଣିଲେ ତୁମକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ରବିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ରବି ଆମ ଦେଶର ବୀରପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରବି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭାସ୍କର। ତେଣୁ ତୁମ ଦେଶର ବା ତୁମ ଦେଶରେ ତୁମର ରବିପଣ ଥାଉ, ଆମ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା
କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ଥାଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ଥାଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ କହିଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତମ କହିଲେ ଅନ୍ଧାର, କ୍ଷୟ କହିଲେ ନଷ୍ଟ। ତେବେ ଏଠି କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେପରି ଉଦୟ, ଉଦୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅସ୍ତ। କ୍ଷୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅକ୍ଷୟ। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭ ରବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ଥାଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଏଣୁ କବି ଏହି ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ, ତମ ରାଜ୍ୟରେ ତମ ରବି ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତରେ ଆମ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ଧାରକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇଥାଏ ବା ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ଭାରତର ରବିଗଣ ଯଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଶିବାଜୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏହିପରି ଅନେକ ରବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକମୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ବୀରପୁରୁଷ ରୂପକ ରବିଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଅନେଇ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ହେ ଭାରତବାସୀଗଣ, ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶଜ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ତୁମ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏହାପରେ ତୁମକୁ ଯେମିତି କେହି ବି ତାରା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ବୀରପୁରୁଷ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରବି। ତେଣୁ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣ ତୁମ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ଉଦୟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭ ରବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ଥାଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ, କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ତମ କହିଲେ ଅନ୍ଧାର, ନାସିବା କହିଲେ ବିନାଶ କରିବା ବା ନଷ୍ଟ କରିବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଲାଭ, ଲାଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କ୍ଷତି। ବଡ଼ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କ'ଣ? ସାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କବି ଏହି ପଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଇଂରେଜଗଣ, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଆମ ନିକଟରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ନିକଟରେ ଆମ କୋଟି କୋଟି ତାରାମାନେ ବଡ଼, ଆମ ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟମାନେ ବଡ଼। କାରଣ ସେହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, କେତେ ବୀର ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନା କାହିଁକି, ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ତୁମର ଶରଣାଗତ କେବେ ବି ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ତାରକାଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭାବ କେବେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ
ତୁମର ଏଇ ତାରସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଶେଷ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ହିତ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ନାମ ଏଠି ତୁମର ଆସିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନାମ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ନିମକ ହାରାମ କହିଲେ କ'ଣ କୃତଘ୍ନ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଯିଏକି ଅକୃତଜ୍ଞ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କେହି ଆଉ କାହାର ଉପକାର କରେ ବା ହିତ ସାଧନ କରେ, ସେ ତାହାର ନାମ ନିଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିମକ ହାରାମ ବା କୃତଘ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶର ହିତ ସାଧନ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ସାରା ଜଗତକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଦେବେ। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ନିମକ ହାରାମ ବା କୃତଘ୍ନର ଆଖ୍ୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।